Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, how are you? I hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well by the grace of Almighty. Dear students, I am also well by the grace of Almighty. At first, I take congratulations on behalf of Borohit High School online class. Today, I am going to present a presentation on English first paper of class 8. I hope you will enjoy my presentation and stay with me. Dear students, I am Habibur Rahman, assistant teacher, Borohit High School, Ishwarganj, Mymensingh. Dear students, before going to my main class or lesson declaration, I want to show some text related pictures. And guess what may be our today's lesson. Dear students, there are two pictures, text related pictures. Look at the pictures and try to guess what may be our today's lesson. Yes, our today's lesson is the beginning unit 5 lesson 1. Dear students, learning outcomes of our lesson. After we have studied this lesson, we will be able to read and understand text. Infer meaning from context, choose the best answer and ask and answer questions. Okay? Let's introduce some keywords of this text. First, typical. It is adjective. What is the meaning typical? Having the distinctive qualities of a particular type of person or thing. Okay? Having the distinctive qualities of a particular type of person or thing. Similar word or synonyms, usual or characteristics. Okay? Now try to make a sentence with the typical word. This is a typical Bangladeshi village. Okay? Next, extraordinary. It is adjective. What is the meaning of extraordinary? Its meaning is very unusual or remarkable. Okay? And synonym, unique or distinctive. Antonyms, general or usual. Dear students, now make a sentence with the word extraordinary. Try to make a sentence with the word extraordinary. Yes, Shamima is an extraordinary woman. Okay? Next, there are two images in that screen. What do you see in the screen? Yes, willpower. Willpower is a noun. Its meaning is strength of intention. Okay? Determination, etc. Determination, resolve, confidence. These are synonym of the word willpower. Determination, resolve, confidence. Now try to make a sentence with the word willpower. Willpower is nothing but willingness to do. Okay? Next, determination. It's noun. Determination means there are two images in the screen. What is determination? Its meaning is strong decision. Okay? Similar word, strength of mind, willpower,
resolve, etc. Now try to make a sentence with the word determination. Shamima's willpower and determination made her extraordinary. Okay? Shamima's willpower and determination made her extraordinary. Next. Aspect, its noun. What is aspect? Its meaning is sight or scene or condition or features. Okay? Now try to make a sentence with the word aspect. These are the symbols of the most cruel aspect of Shamima's day-to-day life. Okay? Next, spirit. It's also noun, spirit. Its meaning is courage or energy and determination. Synonym, life force or ego. Okay? Now try to make a sentence with the word spirit. Its antonym is frustration. The sentence is, the cruelty could not defeat Shamima's spirit. The cruelty could not defeat Shamima's spirit. Okay? Dear students, look at the screen. What do you see in the picture? There is a word, defying. It's also verb, defying. Its meaning is disobeying or challenging. Okay? The sentence is, Shamima has come out as a winner, defying all the odds of life. Shamima has come out as a winner, defying all the odds of life. Okay? Dear students, let's read the text, page 45. Open at page 45. Open your book, page number 45. There is your lesson, making difference, lesson 1, the beginning. Dear students, you can see there is the map of Bangladesh. We know there are 64 districts in Bangladesh. Jhinaidah is one of them. Now let's store the district Jhinaidah. Look at the picture. Here is Jhinaidah district. It is situated Khulna division. Okay? It's situated in Khulna division, Jhinaidah. Bhawanipur is a village under Jhinaidah district. Okay? Dear students, now I am your main text. There is a small village called Bhawanipur in Jhinaidah. It is a typical Bangladeshi village. Dear students, for the betterment of your understanding, I will tell the meaning of the sentence in Bangla. So, the first sentence meaning is, the sentence is, there is a village called Bhawanipur in Jhinaidah. ঝিনাইদহ জেলায় ভবানীপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ইটস এ টিপিক্যাল বাংলাদেশি ভিলেজ। এটি বাংলাদেশের নমুনা স্বরূপ একটি আদর্শ গ্রাম বা সাধারণ গ্রাম। ওকে, দেয়ার ইজ এ স্মল ভিলেজ কল্ড ভবানীপুর ইন ঝিনাইদহ। ঝিনাইদহ জেলায় ভবানীপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ইটস এ টিপিক্যাল বাংলাদেশি ভিলেজ। এটি বাংলাদেশের একটি আদর্শ গ্রাম বা নমুনা স্বরূপ আদর্শ গ্রাম। ওকে, dear students, look at the pictures. Do you know what are they doing? The villagers are doing their household works. Okay, people here spend their day-to-day life mostly working in the fields and doing household work.
পিপুল হিয়ার স্পেন্ড দেয়ার ডে টু ডে লাইফ। এখানের মানুষজন তাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করে কোথায়? ওয়ার্কিং ইন দ্য ফিল্ডস, মাঠে কাজ করিয়া, অ্যান্ড ডুইং হাউস হোল্ড ওয়ার্কস, এবং গৃহস্থালির কাজকর্ম করিয়া। এখানে মানুষজন গৃহস্থালির কাজকর্ম এবং মাঠে কাজ করিয়া তাদের জীবন অতিবাহিত করে বা জীবন কাটায়। ওকে, লুক অ্যাট দ্য পিকচার্স। ইন দিস অর্ডিনারি ভিলেজ, এই সাধারণ গ্রামে, দেয়ার লিভস অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ওম্যান নেমড শামিমা আক্তার মায়া। ইন দিস অর্ডিনারি ভিলেজ, এই সাধারণ গ্রামে, দেয়ার লিভস অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ওম্যান নেম শামিমা আক্তার মায়া। এই সাধারণ গ্রামে শামিমা আক্তার মায়া নামে এক অসাধারণ মহিলা বাস করে। শামিমাস উইল পাওয়ার অ্যান্ড ডিটারমিনেশন মেড হার এক্সট্রাঅর্ডিনারি। শামিমার ইচ্ছা শক্তি এবং ডিটারমিনেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে দৃঢ় সংকল্প। তাহলে দুইটা জিনিস, শামিমার ইচ্ছা শক্তি এবং তার দৃঢ় সংকল্প হ্যাভ মেড হার এক্সট্রাঅর্ডিনারি, তাকে অসাধারণ করে তুলেছে। আমি আবার বলছি, ইন দিস অর্ডিনারি ভিলেজ, এই সাধারণ গ্রামে, দেয়ার লিভস অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ওম্যান নেম শামিমা আক্তার মায়া। এই সাধারণ গ্রামে শামিমা আক্তার মায়া নামে এক অসাধারণ মহিলা বাস করে। শামিমাস উইল পাওয়ার অ্যান্ড ডিটারমিনেশন হ্যাভ মেড হার এক্সট্রাঅর্ডিনারি। শামিমার ইচ্ছা শক্তি এবং দৃঢ় সংকল্প তাকে অসাধারণ করেছে বা অসাধারণ করে তুলেছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? আই হোপ you will understand. She has seen her most cruel aspect of life. She has seen the most cruel aspect of life. সে তার জীবনের নিষ্ঠুর দিকগুলো দেখেছে। তার জীবনের যে সাফারিংসগুলি ছিল, কষ্ট বা দুর্দশা ছিল, সে সেইগুলি প্রত্যক্ষ করেছে। দেখো এখানে কয়েকটা ছবি দেওয়া আছে তার অতীত জীবনের। তার স্বামী তাকে নির্যাতন করত, ঠিক আছে, এরকম মৌখিকভাবে বা অথবা শারীরিকভাবে তাকে নির্যাতন করত। ওকে, বাট দি ক্রুয়েলটি কুড নট ডিফিট হার স্পিরিট। কিন্তু তার জীবনে যে নিষ্ঠুরতা এসেছিল, এই নিষ্ঠুরতা তার প্রবল ইচ্ছা শক্তিকে বা তেজস্বিতাকে পরাজিত করতে পারে নাই। শি হ্যাজ কাম আউট এজ উইনার। সে বিজয়ীর বেশি আবির্ভূত হয়েছে। ডিফাইং অল দ্য উডস অফ লাইফ। জীবনের সকল প্রতিকূলতাকে ওকে, আমি আবার বলছি, শি হ্যাজ সিন দি মোস্ট ক্রুয়েল অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ। সে তার জীবনের নিষ্ঠুর দিকগুলো প্রত্যক্ষ করেছে, বাট আর পরাজিত করতে পারে নাই। শি হ্যাজ কাম আউট এজ এ উইনার। সে বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হয়েছে। ডিফাইং অল দ্য উডস অফ লাইফ। জীবনের সকল প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করিয়া। নেক্সট, শামিমা ইজ নাও 32 years old. এখন শামিমার বয়স 32 বছর। শি হ্যাজ ওয়ান সান নেমড আশিকুর রহমান কনক। তার একমাত্র ছেলে নাম আশিকুর রহমান কনক। She runs a small boutique called ঐক্য নারী কল্যাণ সংস্থা in her village. She runs a small boutique. এখানে বুটিক শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার বুটিক শব্দের অর্থ a small shop of embroidered quilt or embroidered cloths called ঐক্য নারী কল্যাণ সংস্থা ইন হার ভিলেজ। সে তার গ্রামে ঐক্য নারী কল্যাণ সংস্থা নামে একটি ছোট বুটিক চালায় বা একটা কাপড়ের দোকান চালায়, হস্তশিল্পের কাপড়ের দোকান চালায়। ওকে, লেটস হেয়ার ফ্রম শামিমা। চলো শামিমার নিকট থেকে শোনা যাক হাউ শি সাকসিডেড ইন সেটিং আপ হার বুটিক। কিভাবে সে তার বুটিক স্থাপনে সফল হয়েছে, চলো শামিমার কাছ থেকেই শুনি। ওকে, দেয়ার
is a elaborate story. This story are divided into 3 lessons. Lesson 1, the beginning. Lesson 2, flashback. Lesson 3, ever beautiful শামিমা। এখানে আমি প্রথম লেসনটা তোমাদেরকে বাংলা অর্থ সহ বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা কি করব, চুজ দি বেস্ট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস। এখানে কয়েকটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে, এমসিকিউ, মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন। এখানে সঠিক উত্তরটি বাছাই করতে হবে। চুজ দি বেস্ট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস, বিকল্প প্রশ্ন উত্তরগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করো। ক্লিক হিয়ার টু চুজ দি বেস্ট আনসার। আমি এখানে ক্লিক করছি, দেখো ভবানীপুর ইজ আ টিপিক্যাল বাংলাদেশি ভিলেজ, দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড মিনস। এখানে টিপিক্যাল শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। এই টিপিক্যাল শব্দের সিমিলার ওয়ার্ড বা সমার্থক শব্দ কি হতে পারে? এখানে 4টে উত্তর দেওয়া আছে, আনইউজুয়াল, ইউজুয়াল, ফেমাস, ইনফেমাস। এখন সঠিক উত্তরটা কি হবে অনুমান করো। টিপিক্যাল মিনস, আমি সঠিক উত্তরটা বলে দিচ্ছি, আনইউজুয়াল। ওকে, টিপিক্যাল মিনস আনইউজুয়াল। নেক্সট কোয়েশ্চেন, শামিমা ইজ অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি পারসন। হেয়ার আন্ডারলাইন ওয়ার্ড এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিনস। এখানে আন্ডারলাইনকৃত শব্দ এক্সট্রাঅর্ডিনারি বলতে কি বোঝায়? এক্সট্রাঅর্ডিনারি। আনসার দেওয়া আছে কমন, সাধারণ, সিম্পল, এটাও সাধারণ, অ্যামেজিং, বিস্ময়কর, নর্মাল, এটাও সাধারণ। তাহলে এক্সট্রাঅর্ডিনারি শব্দের অর্থ কি হতে পারে? ইয়েস, অ্যামেজিং। ওকে, নেক্সট, পিপল অফ ডিটারমিনেশন সাকসিড ইন দ্য লং রান। হেয়ার আন্ডারলাইন ওয়ার্ড ডিটারমিনেশন মিনস। এখানে আন্ডারলাইনকৃত শব্দ ডিটারমিনেশন শব্দের অর্থ কি? দেওয়া আছে উইল পাওয়ার, উইকনেস, স্ট্রং ডিজায়ার, উইশ। আমরা যদি অর্থগুলি দেখি, উইল পাওয়ার অর্থ কি আমরা অবশ্যই জানি। উইল পাওয়ার অর্থ ইচ্ছা শক্তি, উইকনেস অর্থ দুর্বলতা, স্ট্রং ডিজায়ার প্রবল আকর্ষণ বা দৃঢ় সংকল্প, আর উইশ অর্থ ইচ্ছা। সঠিক উত্তর কি হতে পারে? কাছাকাছি, উইল পাওয়ার, স্ট্রং ডিজায়ার, উইশ, এটি কাছাকাছি শব্দ। তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা উপযুক্ত শব্দটা কি হতে পারে ডিটারমিনেশনের? ইয়েস, ডিটারমিনেশন মিনস স্ট্রং ডিজায়ার। যদি এখানে স্ট্রং ডিজায়ার না থাকতো তাহলে আমরা উইল পাওয়ারে দিতাম, তাই না? আমি আবার দেখছি, দেখো টিপিক্যাল মিনস ইউজুয়াল, এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিনস অ্যামেজিং, ডিটারমিনেশন মিনস স্ট্রং ডিজায়ার। Choose the best answer from the alternative. Shamima has faced the most dark aspect of life. শামিমা তার জীবনের অন্ধকার মুহূর্তগুলো দেখেছে বা প্রত্যক্ষ করেছে বা মুখোমুখি হয়েছে। হিয়ার দি ওয়ার্ড আন্ডারলাইন ওয়ার্ড অ্যাসপেক্ট মিনস। এখানে আন্ডারলাইনকৃত শব্দ অ্যাসপেক্ট শব্দের অর্থ কি? দেখো, অ্যাপিয়ারেন্স, পজিশন, ক্যারেক্টারিস্টিক্স, প্রাইস। অনুমান করো কোনটা হবে? অ্যাসপেক্ট মিনস অ্যাপিয়ারেন্স। ওকে, দিস ট্র্যাজেডি ইন শামিমাস লাইফ কুড নট ডিফিট হার স্পিরিট। দ্য ট্র্যাজেডি ইন শামিমাস লাইফ কুড নট ডিফিট হার স্পিরিট। হিয়ার স্পিরিট মিনস ঘোস্ট, সোল, স্ট্রেংথ, ওয়াইসডম। আমরা স্পিরিট শব্দের অর্থ আগে পড়েছি। আমরা অর্থগুলি দেখি কি হয়। 4টা অর্থ দেওয়া আছে। ঘোস্ট, ঘোস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে ভূত। সোল অর্থ আত্মা, স্ট্রেংথ অর্থ বল বা শক্তি, ওয়াইসডম অর্থ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। তাহলে সঠিক উত্তর কি হবে? স্ট্রেংথ। ইট ইজ স্ট্রেংথ অফ মাইন্ড, অর্থাৎ প্রবল, মানে মনের প্রবল আগ্রহ বা ইচ্ছা। ওকে, আমি আবার দেখাই দিচ্ছি। এখানে ডার্কনেস মিনস অ্যাপিয়ারেন্স, স্পিরিট means strength. Spirit means strength. Appearance, strength. There is an individual word for you. Match the phrases with their meaning. Open your book, page num 46. এখানে বইয়ের 46 পৃষ্ঠায় বি নাম্বারে তোমার এই কাজটা দেওয়া আছে। রিড দি টেক্সট এগেইন। টেক্সটটি আবার পড়ো।
নাও ম্যাচ দি ফ্রেজেস উইথ দ্য মিনিং, অর্থের সাথে বাম দিকের মিনিংগুলি মিল করো। দেখো, চেষ্টা করো নিজে নিজে। ডে টু ডে লাইফ, 2 নম্বরে হাউস হোল্ড ওয়ার্ক, 3 নাম্বার ক্রুয়েল অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ, নাম্বার 4 কাম আউট অ্যাজ এ উইনার, নাম্বার 5 অল দি উডস অফ লাইফ, নাম্বার 6 টিপিক্যাল বাংলাদেশি ভিলেজ। এবং ডান দিকে আছে আনকাইন্ড হ্যাপেনিংস ইন লাইফ, বিকাম ভিক্টোরিয়াস, এভরিডে লাইফ, ডিফিকাল্টিস অফ লাইফ, হ্যাভিং অল দি রেগুলার ফিচার্স অফ বাংলাদেশি ভিলেজ। সর্বশেষে দেওয়া আছে ডোমেস্টিক চোর্স। এখন মিল করো, ডান দিকের সাথে বাম দিকের শব্দ সমষ্টিগুলি মিল করো। দ্রুত লেখার চেষ্টা করো, দেখো পারো কিনা। না পারলে আমি অবশ্যই ম্যাচ করে দেব। নাও ম্যাচ ইউর আনসার্স। ডে টু ডে লাইফ, এভরিডে লাইফ, হাউসহোল্ড ওয়ার্ক, ডোমেস্টিক চোর্স, ক্রুয়েল অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ, এটার অর্থ হচ্ছে ডিফিকাল্টিস অফ লাইফ। নাম্বার 4 কাম আউট এজ এ উইনার, এজ হবে কাম আউট এজ উইনার, কাম আউট এজ এ উইনার, এখানে হবে বিকাম ভিক্টোরিয়াস। অল দি উডস অফ লাইফ, এটার সিমিলার মিনিং হচ্ছে আনকাইন্ড হ্যাপেনিংস ইন লাইফ। নাম্বার 6 টিপিক্যাল বাংলাদেশি ভিলেজ মিন্স হ্যাভিং অল দ্য রেগুলার ফিচার্স অফ এ বাংলাদেশি ভিলেজ। ওকে, আনসার দি ফলোইং কোশ্চেন্স। এখানে 3টা প্রশ্ন দিয়েছি তোমাদের জন্য, দেখো তো পারো কিনা প্রশ্ন উত্তরগুলি। হোয়াট টাইপ অফ ভিলেজ ডাস শামিমা লিভ ইন? শামিমা কি ধরনের গ্রামে বাস করে? আমরা আমাদের টেক্সটের প্রথম বাক্যে পড়েছি, কি পড়েছি? দেয়ার ইজ এ স্মল ভিলেজ কল্ড ভবানীপুর ইন ঝিনাইদহ। ইট ইজ এ টিপিক্যাল বাংলাদেশি ভিলেজ। People here spend their day-to-day life mostly working in the fields and doing household work. In this ordinary village, there lives an extraordinary woman named শামিমা আক্তার মায়া। তাহলে শামিমা কেমন গ্রামে বাস করে? আমরা অবশ্যই জানি শামিমা লিভস ইন অ্যান অর্ডিনারি ভিলেজ, তাই না? শামিমা একটা সাধারণ গ্রামে বাস করে। তাহলে সঠিক উত্তরটা আমি বলে দেব। পরে প্রশ্ন দেখো, হোয়াট ডু দ্য পিপল অফ ভবানীপুর ভিলেজ ইউজুয়ালি ডু? ভবানীপুর গ্রামের লোকজন কিভাবে সময় কাটায় বা কি করে? নাম্বার 3 হোয়াট হ্যাজ শামিমা ডান টু মেক হারসেলফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি? শামিমা অসাধারণ হতে, নিজেকে অসাধারণ বানাইতে কি করেছে? 3টা প্রশ্ন। নাও ম্যাচ ইউর আনসার্স। শামিমা লিভস ইন এ টিপিক্যাল বাংলাদেশি ভিলেজ। দেখো প্রশ্নে ছিল কি ছিল? প্রশ্নে হোয়াট টাইপ অফ ভিলেজ ডাজ শামিমা লিভ? এখানে সাবজেক্ট শামিমা, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য এখানে ডাজ ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা যখন আনসার লিখবো তখন কি লিখবো? শামিমা লিভস, এখানে এস লিখতে হবে, যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, ভার্বের সাথে এস বাই এস হবে, যেহেতু বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। শামিমা লিভস ইন এ টিপিক্যাল বাংলাদেশি ভিলেজ। শামিমা বাংলাদেশের একটি সাধারণ গ্রামে বাস করে বা আদর্শ গ্রামে বাস করে। Number 2, the people of Bhabanipur village usually works in the field and do household works. ভবানীপুর গ্রামের লোকজন সাধারণত মাঠে কাজ করে এবং গৃহস্থালির কাজ করে। নাম্বার 3 আনসার, শামিমা হ্যাজ ইউজড হার উইল পাওয়ার অ্যান্ড ডিটারমিনেশন টু মেক হারসেলফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি। শামিমা নিজেকে অসাধারণ করতে তার ইচ্ছা শক্তি এবং প্রবল আগ্রহ বা দৃঢ় সংকল্পকে কি করেছে? হ্যাজ ইউজড, ব্যবহৃত করেছে। ওকে, দেখো প্রশ্ন কি ছিল? প্রশ্ন ছিল হোয়াট হ্যাজ শামিমা ডান টু মেক হারসেলফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি। উত্তরটা কি হবে? দেখো 3 নাম্বার, শামিমা হ্যাজ ইউজড হার উইল পাওয়ার অ্যান্ড ডিটারমিনেশন টু মেক হারসেলফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেয়ার ইজ এ হোমওয়ার্ক ফর ইউ। রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট শামিমা ফ্রম ইউর ইমাজিনেশন। তোমার কল্পনা থেকে
তুমি শামিমা সম্পর্কে একটি প্যারাগ্রাফ লিখে নিয়ে আসবে। আমরা আশা করছি করোনার মতো একটি মহাব্যাধি বা দুর্যোগ আমাদের মাঝ থেকে চলে যাবে। আমরা আশা করছি অচিরেই আমাদের বিদ্যালয়সমূহ খুলবে। তখন আমাদের বিদ্যালয় খোলা হলে আমাদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের কাছে আমরা এই বাড়ির কাজগুলো জমা দেবো ইনশাআল্লাহ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেয়ার ইজ এ মেসেজ ফর ইউ, সেলফ হেল্প ইজ দ্য বেস্ট হেল্প। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, সি ইউ অ্যাগেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।